हेलो फ्रेंड नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुचंती मेहर ओडिया टीवी। आज अक्टोबर 19 तारीख रविवार। चलंतु जानिबा आज दिन सबु किछि टॉप न्यूज अपडेट देश विदेश ठारू आरंभ करी ओडिशार समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर जानि पारिबे। सेथिपाई आपणको अनुरोध वीडियोटिको शेष पर्यंत निश्चय देखिबे ओ वीडियोटिको लाइक करिवे एवं जदि चैनल को नुआ आसिछंती चैनल को सब्सक्राइब करिवे जहा द्वारा सबु किछि टॉप न्यूज अपडेट जानि पारिबे। प्रथम खबर दीपावली पूर्व शनिवार धनतेरस अवसर में आईन विभाग मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ घोषणा करिसेंति। राजधानी भुवनेश्वर रास्ता प्रशस्तीकरण हेबा सह राज्य में 700 किमी रास्ता मरामती एवं नवीकरण हेबो बोली मंत्री कहिसेंति। 8 ରୁ 10 दिन मध्य रास्ता मरामती और नवीकरण नहीं टेंडर आह्वान कराजिबो बोली पृथ्वीराज कहिसेंति। डिसेम्बर एवं जानुआरी सुधा टेंडर पर रास्ता काम आरंभ होबो बोली से कहिसेंति। एपरिकी राजधानी रे भीड़ नियंत्रण पाए रास्ता प्रशस्त कराजिबो बोली मंत्री कहिसेंति। परवर्ती खबर आसंता सोमवार दीपावली पाई स्कूल छुट्टी घोषणा करा जायछि। विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षरु एने सूचना जारी करा जायछि। आसंता 20 तारीख दीपावली पर्व उपलक्षे अतिरिक्त छुट्टी घोषणा करिसेंति राज्य सरकार। पूर्व घोषित 21 तारीख छुट्टी मध्य बलवत्तर रहिब। मात्र 21 तारीख रे समस्त बैंक और अन्य बैंकिंग संस्था खोला रहिब। नुआपड़ा व्यतीत राज्यर अन्य सबु सरकारी कार्यालय 2 दिन बंद रहिब। आसंता 25 तारीख चतुर्थ शनिवार कार्य दिवस भावे घोषणा करा जायछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री किए स्टम्बर निकटरे भारत गस्तरे आसी मुंबई जाइथिले। सेठारे से भारतीय आधार कार्डर खूब प्रशंसा करथिले। से कहिसंति जे भारतर एही सिस्टम तांको खूब प्रभावित करिछि एवं निज देश रे नुआ डिजिटल परिचय योजना रे भूत कार्ड पाई मॉडल करिवा पाई चिंता करिसेंति। आधार गोटिए एभली डिजिटल आईडी नंबर जहा प्रत्येक भारतीय नागरिकर परिचय। एथिरे नागरिक मानकर सठिक तथ्य फिंगरप्रिंट चक्षुर चिन्ह भली बायोमेट्रिक जिनिस जड़ित। यह सबु सरकार पाई जनसाधारणकर उपयुक्त प्रमाण पत्र जहा द्वारा लोके सरकारी लाभ पाई पारिबे। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन लागि कांग्रेस प्रार्थी घासीराम माझी आज निज समर्थक मानक सह आसी नामांकन भरिसंति। से 2टी सेट दाखल करिसंति। एणे बीजेपी प्रार्थी जय ढलकिया मध्य नामांकन भरिसंति। एही अवसर रे पीसीसी सभापति भक्तचरण माझी और वरिष्ठ सदस्य सुरेश राउतराय प्रमुख उपस्थित थिले। बीजेपी प्रार्थी जय ढलकिया मध्य नामांकन भरिसंति। विधायक राजेंद्र ढलकिया परलोक परे नवेम्बर 11 तारीख दिन नुआपड़ा विधानसभा आसन पाई उपनिर्वाचन। हेलावर्ती खबर 26 वर्षर पुराना इतिहास को दोहरेइबो कि बंगोपसागर। 1999 मसीहा अक्टोबर मास बंगोपसागर रे सृष्टि होइतिला 2टी शक्तिशाली बात्या। गोटिए 17 अक्टोबर रे गंजाम जिल्लार गोपालपुर ठारे स्थलभाग छुईथिबा बेले अन्यटी बंगोपसागर इतिहासर सबुठारु शक्तिशाली महाबात्या भावे अंडमान सागर अंचल रे सृष्टि होई 29 अक्टोबर रे जगतसिंहपुर जिल्लार एरसीमा अंचल रे स्थलभाग छुईथिला। एक रिपोर्ट अनुसार चिलिकारे पक्षी संख्या 2023 रे 184 प्रजातिर 11,31,929 देशी विदेशी पक्षी एवं 2024 रे 199 प्रजातिर 11,37,756 देशी विदेशी पक्षी एवं 2025 रे 196 प्रजातिर 11,27,228 देशी विदेशी पक्षी संभार। परवर्ती खबर अफगानिस्तान और पाकिस्तान मध्य चलिथिबा सामरिक विवाद तीव्र होइछि। शुक्रवार राति रे पाकिस्तान पक्षरु अफगानिस्तान रे करा जाइछि एयर स्ट्राइक। एथिरे अफगानिस्तान रो 3 युवक क्रिकेटरक समेत 8 जनक मृत्यु होइछि। सेहिपरि अनेक लोक आहत होइछन्ति। एही घटना परे अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ पदक्षेप नेइछि। पाकिस्तान सह क्रिकेट खेलिबाकू बोर्ड मना करी देइछि।
ଏଥିସହ ଆଗାମୀ ତ୍ରିପାକ୍ଷିକ T20 ସିରିଜକୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଓହରି ଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଜଗମୋହନ ମୀନା ଏନେଇ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉଚ୍ଚ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପନ୍ନ ବାଣ ଫୁଟାଇଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି। ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ଚାଳକ ଅଟକ ରହିବା ସହ ଗାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରି PCR ଭ୍ୟାନ୍ ନେଇଯିବ। ସବୁ ଥାନାରେ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲର୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ବେଆଇନ ବାଣ ବିକିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଡିସିପି କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଣୀ ଅମରସୁରିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ। ଦୁଇ ନେତା ବିକାଶ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସହଯୋଗ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅମରସୁରିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଭେଟିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଣୀ ଅମରସୁରିଆ ଗୁରୁବାରଠାରୁ 3 ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସିଥିଲେ। ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଗସ୍ତର 6 ମାସ ପରେ ଅମରସୁରିଆଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ। ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗର ସମ୍ଭାବନା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅମରସୁରିଆ IIT ଦିଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ହିନ୍ଦୁ କଲେଜ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହରିଣୀ ଅମରସୁରିଆ ତାଙ୍କ ଆଲାମାଟର ହିନ୍ଦୁ କଲେଜରେ ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଖବର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହାର ସମାଧାନ କରିବା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସହଜ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ସହ ନବମ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରିବା ନେଇ କହିଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଏହା ସହିତ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆମେରିକାକୁ ଏକ ମହାଶକ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାରେ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧ ହେଉ ମୁଁ ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ପାର୍ବଣ ଋତୁରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳପଥ ଏହାର ପରିସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ରେଳ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଉଭୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଅଣ-ସୁରକ୍ଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଧାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଶୃଙ୍ଖଳା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ସୁଗମ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ରେଳ ସୁରକ୍ଷା ବଳ RPF ସମେତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦେଖି ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବ। ଏ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଟ୍ରେନରେ ବେଡସିଟ୍, ତକିଆ କଭର ଏବଂ ତଉଲିଆ ସହିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିଳିବ। ଏହା ହେଉଛି କମ୍ବଳ ପାଇଁ କଭର। ଖବର, ଆସିଲା ଦମଦାର ଦିୱାଲୀ ଅଫର। ମୋବାଇଲ ୟୁଜରଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। 1 ଟଙ୍କାରେ ପାଆନ୍ତୁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍, ଡେଲି 2 GB ଡାଟା, ମାସେ ଯାଏଁ ସବୁ ଫ୍ରି। ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ଦେଶର ସରକାରୀ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ BSNL ଆଣିଛି ଏମିତି ଦମଦାର ଅଫର। 1 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଦେଉଛି ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍ ସୁବିଧା। ଯଦି ଆପଣ BSNL ନେଟୱାର୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ 1 ଟଙ୍କାରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ କଲ୍, ଡେଲି 2 GB ଡାଟା ଓ 100 SMS ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଏହା କେବଳ ନୂଆ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣ 1 ଟଙ୍କାରେ ସିମ୍ କିଣିପାରିବେ ଓ BSNL ନେଟୱାର୍କ ୟୁଜର ହୋଇ ଏହି ଅଫରର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ। ଅକ୍ଟୋବର 15ରୁ ନଭେମ୍ବର 15 ଯାଏଁ ଏହି ଅଫର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଭରିକୁ 1,19,000। ଦାମ ଶୁଣିଲେ ହୋସ ଉଡ଼ିଯାଉଛି। ଧନତେରସରେ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଆଶା ରଖିଥିବା ସବୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଏହିଭଳି। ଧନତେରସ ଦିନ ସୁନା କିଣିଲେ ଘରକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଧନତେରସ ପାଇଁ ଆଜି ପୂର୍ବାପେକ୍ଷା ଆଉ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସୁନା ବଜାର। ଦର ବଢ଼ିଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ କମିନଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି
ରାଉରକେଲା ଯାଏ ଜୁଏଲାରୀ ସପଗୁଡ଼ିକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫର ପ୍ରଚଳନ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର 100 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,19,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେପଟେ ରୂପା କେଜି ପିଛା 1,90,000 ପାର କଲାଣି। ଖବର, ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ତ୍ରୁଟି ହେଲେ ଆଉ ନାହିଁ ନିସ୍ତାର। ଅଭ୍ୟାସଗତ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ। ଏଣିକି କଠୋର ହେବ ଆଇନ ଆଉ ରଦ୍ଦ ହେବ ଆର୍ସି। ରାଜ୍ୟରେ ହୁ ହୁ ବଢ଼ିଥିବା ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ହାର କମାଇବା ଆଉ ଇ-ଚାଲାଣ ପେଣ୍ଡିଂ ହ୍ରାସ ଲାଗି ଆଭିମୁଖ୍ୟ କଠୋର କରିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ। ଗତକାଲି ଏଏସଟିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ। ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ରାସ୍ତାରେ ଏଣିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ବାରମ୍ବାର ମୋଟର ଭେହିକିଲ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ନୋଟିସ ପଠାଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସବୁ ଆରଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିବହନ କମିଶନର। ଏପରିକି ୟା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ 200 ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବାତିଲ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମୋଟରଯାନ ଆଇନର ଉଲ୍ଲଂଘନ, ଅନ୍ୟପଟେ ଜରିମାନା ପରେ ଅନ୍ୟଦେୟ ଇ-ଚାଲାଣ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ବି ଚିନ୍ତାରେ ସରକାର। କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ନିୟମ ନ ମାନି ଇ-ଚାଲାଣର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 70 ଲକ୍ଷ। ତାହା ସହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ଅନାଦେୟ ଟଙ୍କାର ପରିମାଣ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆଦାୟ ନ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ଇ-ଚାଲାଣ ବାବଦ ଅର୍ଥ ପରିମାଣ ପ୍ରାୟ 1,000 କୋଟିରୁ ଟଙ୍କା କେମିତି ଆଦାୟ ହେବ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉପରୁ ଫାଇନ ବୋଝ କମିବ ସେ ନେଇ ନିକଟରେ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ବା ଓଟିଏସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ପବିତ୍ର ଧନତେରସ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ପବିତ୍ର ଅବସରରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚୁର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବିତ୍ର ଧନତେରସ ଅବସରରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଗବାନ ଧନ୍ୱନ୍ତରୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ କରୁ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ, ମହିଳା ଓ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ନତି ହେଉ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବଟନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫରମେସନ ଅଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।